شیخ ناصرالدین البانی یہ اہل سنت کے امام ہیں، اور آج کی ڈیٹ تک تو امام ہی ہیں. بعد میں کوئی ان کو خارج کر دے تو وہ ویسے تو اب وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ نہ تو اب شیخ زبیر صاحب سے کوئی جان چھڑا سکتا ہے نہ شیخ البانی سے. جی دوستو، یہ البانی کی تعریف بیان کر رہا ہے اور شیخ زبیر زئی کی، ان سے کوئی جان نہیں چھوڑا سکتا. انہوں نے ان سے جان چھڑائی ہوئی ہے. یہ جو بار بار شیخ زبیر زئی کا ذکر کرتا ہے، اب دیکھیے کہ شیخ زبیر زئی اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو جو ایک محمد علی صاحب ہیں نا جیلم میں، تو وہ کہتے ہیں کہ بات نہیں محمد علی، ہاں جی محمد علی فضول آدمی ہے، جی فضول آدمی ہے. جی تو جو ایک محمد علی صاحب ہیں نا جیلم میں، تو وہ کہتے ہیں کہ بات نہیں محمد علی، ہاں جی محمد علی فضول آدمی ہے، جی فضول آدمی ہے. جی دوستو، آپ نے سنا کہ انجینئر فضول آدمی ہیں. شیخ زبیر زئی کہتے ہیں کہ فضول آدمی ہیں. یعنی ایک استاد شاگرد کے بارے میں اس طرح کا نظریہ رکھے تو کتنا گھٹیا شاگرد ہوگا. جو استاد کہہ رہا کہ فضول آدمی ہیں، یہ کسی کام کا نہیں ہے. اب آگے مزید دیکھیے کہ یہ شیخ زبیر زئی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو جو ایک محمد علی صاحب ہیں نا جیلم میں، تو وہ کہتے ہیں کہ بات نہیں محمد علی، ہاں جی محمد علی فضول آدمی ہے، جی فضول آدمی ہے. جی امیر معاویہ کے بارے میں جو کیا ہے نا، جی 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 وہ غلط ہے. جی صحیح جو ہے نا، اس کے بعد میرا کوئی رابطہ، میں نے خود رابطہ کاٹ دیا. اچھا سے 7 سے زیادہ. اچھا اچھا اچھا. جی اصل میں وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جو آپ کے حوالے سے باتیں کرتا ہے نا، آپ کا نام بھی استعمال کرتا ہے نا وہ لوگوں کے سامنے، تو کیا پتا ہے نا تو اس کے لیے نقصان دے رہے گا. مجھ سے کوئی آدمی پوچھے گا تو میں کم از کم الفاظ میں یہ کہوں گا کہ محمد علی غلط ہے، وہ غلط کہتا ہے. جی جی ہاں، اس کے لیے کیا اس کی عزت ہوگی. جی دوستو، آپ نے سنا کہ شیخ زبیر زئی کہتے ہیں کہ یہ فضول آدمی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کم سے کم اسے میں ضرور کہوں گا کہ یہ غلط ہے. یہ کم سے کم، اگر آپ اوپر سے لیول لے جائیں تو مکار، فراڈیا اور آگے بہت اس کا لیول بنے گا، لیکن کم سے کم لیول اس کے استاد نے بتایا کہ یہ غلط ہے. اور یہ غلط نہیں ہے، بہت بڑا غلط ہے، بہت بڑا جھوٹا اور مکار ہے. اور کس طرح مکاری کرتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور احادیث میں کس طرح مکاریاں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کس طرح 2 حدیثوں کو ملا کے فراڈ کرتا ہے، عوام کو دھوکہ ڈالتا ہے. بیچاری عوام کو پتہ نہیں ہوتا، اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. دیکھیے کس طرح یہ فراڈ کر رہا ہے. اسی طرح صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220، اور مشکات میں بھی ہے 6135. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کریں. مسلم کے الفاظ ہیں امر معاویہ، اور یہ کہتے ہیں جی سب و شتم سے مراد تنقید ہے. تنقید نہیں ہے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے. آپ دارالاسلام کی مسلم شریف کھول لیں، اسلام 360 میں جا کے PDF دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، اس میں واضح الفاظ ہیں. وہ کہلوایا کرتے تھے لعن اللہ ابا تراب، تم کہو اللہ کی لعنت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب پر، نعوذ باللہ من ذالک. یہ مسلم کے الفاظ ہیں. جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرو. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب و شتم کا معنی تنقید ہے، تنقید نہیں ہے، بلکہ یہ لعنت بجایا کرتے تھے. اور آگے حدیث کا نمبر بتایا 6229 کہ لعن اللہ ابا تراب. یعنی یہ بات واضح اس نے بتائی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو تراب پر لعنت بھیجو. نعوذ باللہ من ذالک. کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے، بلکہ کتنا بڑا ٹھگ ہے. یہ پاکستان کا بہت بڑا ٹھگ ہے کہ کس طرح ٹھگی کر رہا ہے عوام سے. جو حدیث ہے 6220 6220، اس میں صرف اتنا ہے. آپ کے سامنے یہ کتاب آپ کے سامنے ہے. امرا معاویہ بن ابی سفیان سعدن، امرا حکم دیا معاویہ بن سفیان نے سعد کو. کیا حکم دیا اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ امیر معاویہ نے کہا کہ ایسا تم علی پر لعنت بھیجو نعوذ باللہ، یا انہیں سب و شتم کرو، بلکہ آگے لفظ کیا فقال، فرمایا، یعنی حکم دیا. اب اس کی کوئی وضاحت نے کیا حکم دیا. اس میں محدثین کہتے ہیں دور بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تو کہا قریب آ جائیں. اور بعض یہ کہتے ہیں امرہ، انہیں امیر مقرر کیا، یہاں امیر بننے کی پیشکش کی.
अमर्रा, ये अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम वहीदुज़्ज़मान वो भी तर्जमा करते अमर्रा कि आपने हुक्म दिया कि आप अमीर बने, या अमीर बनने पर आपने मुशावरत की। और इसी तरह अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब ने अमर्रा का तर्जमा किया है कि वो हुक्म दिया नहीं बल्कि अमीर मुकर्रर किया या अमीर बनने की पेशकश की। तो इसने कहा जी ये हुक्म दिया अमीर मुआविया ने कि तुम हज़रत अली पर सब्बो शतम करो, नऊज़ बिल्लाह। एक लफ्ज़ भी आपको नहीं मिलेगा। देखें आमरा हुक्म दिया, अगर इन्हीं का माना मान लेते हैं, हुक्म दिया मुआविया बिन अबी सुफियान ने साथ को, किस चीज़ का हुक्म दिया, आगे किसी चीज़ की वजाहत नहीं है। तो अपनी तरफ से बात को मिलाना कितना बड़ा झूठ है। आगे फ़काल अमीर मुआविया फरमाते मा मना का अन तसुब्ब अबा तुराब, क्या बात है, क्या चीज़ आपको मना करती है कि आप अबू तुराब पर तनकीद नहीं करते, तसुब्ब तनकीद नहीं करते, उन्हें बुरा भला नहीं कहते। तो यहाँ अमीर मुआविया उनसे पूछ रहे हैं। और इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि साद रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की पार्टी से अलग थलग रहते थे, उसके बावजूद आपके फ़ज़ाइल बयान करते थे। तो अमीर मुआविया ने उनसे पूछा कि आप उन पर तनकीद नहीं करते। अब जो अगली हदीस है इसने बयान की, कितना बड़ा झूठा और मक्कार ठग है पाकिस्तान का। उसमें क्या है, उस तो मिला अन साल इब्न सादिन काल, साल बिन साद कहते हैं कि उस तो मिला अला मदीनत रजुल मिन आल मरवान, मदीना में आल मरवान में से एक आदमी हाकिम बना, अमीर बना। काल कहते हैं साल बिन साद फदा सहल बिन साद, उसने साल बिन साद को बुलाया। फ़अमरहु, उस आदमी ने हुक्म दिया, यानी जो मदीने का जो हुक्मरान था, पता नहीं कौन था, रजुल मिन आल मरवान, आल मरवान में से एक आदमी था, उसने हुक्म दिया कि आप इन पर सब्बो शतम करें अली रदी अल्लाह पर। तो हज़रत साल ने इनकार किया, तो उसने कहा जब तुम इनकार करते तुम यूं कहो लाअनल्लाहु अबा तुराब, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, लाअनल्लाहु अबा तुराब। ये उस आल मरवान में से एक आदमी ने हज़रत साहल से ये बात कही, हज़रत अमीर मुआविया की बात नहीं है। किस तरह इसने दो बातों को मिलाया, दो हदीसों को मिलाया कि 6220 नंबर हदीस है, उसमें अमीर मुआविया का जिक्र आया। आप उनसे पूछ रहे हैं, आपने जो हुक्म दिया भाई इधर मेरे पास करीब आओ, और हुक्म जो दिया उसकी आगे वजाहत कोई नहीं है। और आपने ये नहीं हुक्म दिया कि आप उन पर जो है वो सब्बो शतम करो, बल्कि फरमाया क्या बात है आप उन पर सब्बो शतम नहीं करते, आप उन पर तनकीद नहीं करते। अब अगली हदीस इसके साथ मिलाई जिसमें आले मरवान में से एक आदमी ने साल बिन साद को कहा कि आप हज़रत अली पर सब्बो शतम करें। उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो उस बंदे ने जो आले मरवान में से एक आदमी था उसने ये कहा कि अगर आप इनकार करते हैं तो आप यूं कहें लाअनल्लाहु अबा तुराब, नऊज़ बिल्लाह के अबू तुराब पर लानत हो, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला के बारे में। तो इस ठग ने, ये जो पाकिस्तान का बड़ा ठग है, किस तरह हदीसों को मिलाया और अमीर मुआविया की बात बताई। जैसे आपने सुना उसने कहा कि अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि आप अली पर सब्बो शतम करो, आपको एक लफ्ज़ भी नहीं मिलेगा। और साथ में मिलाया कि ये जो लोग कहते हैं कि सब्बो शतम से बुरा तनकीद नहीं, बल्कि ये हुक्म दिया करते थे कि तुम अबू तुराब पर लानत भेजो। और वो जो लानत वाली बात है, नऊज़ बिल्लाह, रजुल मिन आल मरवान, आल मरवान में से एक हाकिम था या अमीर था, उसने ये बात कही थी। तो उस आल मरवान में से एक आदमी की बात को हज़रत अमीर मुआविया पर ले आना और दो हदीसों को गड़बड़ करना, मिलाना, ये एक ठग का काम हो सकता है। ये इस दुनिया का बड़ा ठग है, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ठग है और दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी। आप इसको समझिए, हदीसें आपको पढ़ के किस तरह झूठ बांधता है, आम आदमी को नहीं पता चलेगा कि किस तरह ठगी करता है, किस तरह झूठ बांधता है, किस तरह मक्कारी करता है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसकी और मजीद मक्कारियाँ। जिस तरह यहाँ इसने मक्कारी की 6220 नंबर हदीस में हज़रत अमीर मुआविया का जिक्र है, लेकिन आपने ये हुक्म नहीं दिया कि आप अली पर रदी अल्लाह पर आप जो है सब्बो शतम करें, बल्कि पूछा कि आप उनकी तारीफ बयान करते हैं तो आप उन पर तनकीद नहीं करते। और अगली हदीस 6229 हदीस नंबर मिला के रजुल मिन आल मरवान का जिक्र था, वो हज़रत अमीर मुआविया पर फिट की। तो ये इतना बड़ा ठग और झूठा और मक्कार है। अगर इसकी मजीद मक्कारियाँ आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, बताइए कि कितना बड़ा ठग है ये। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।